إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا kepada seluruh para pengguna kendaraan ركعتين مستقبل القبلة مأموما لله تعالى الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. Mangga widane takbiran mawon. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Maka para jamaah yang masih ada di luar silakan untuk menikmati di dalam terlebih dahulu karena masih banyak di dalam ruangan dan untuk keamanan untuk berjalan di lagi. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا
لعيد الفطر ركعتين مستقبلا القبلة مأموما لله تعالى. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الصلاة سنة العين رحمكم الله. الصلاة سنة العين رحمكم الله. الصلاة سنة العين رحمكم الله. صلوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alunan sambutanmu yang berdengus, merongkat hati melangkahkan kaki. Hadirmu bagai irama kalbu yang bersenandung menggetarkan hati dan jiwa menuju peraduan rumah suci. Irama di sepertiga malam yang selalu kurindukan, menyadarkan akan keindahan malam bulan Ramadan. Ramadan yang murni, Ramadan yang suci, membawa
diri mensucikan goresan hati. Kini gempa takbir dan tahmid telah berkumandang, menandakan Ramadan telah berakhir. Semoga di hari yang fitri ini kita seperti terlahir kembali di bumi dengan menggandeng hati menuju jalan yang Engkau ridhoi. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang kami muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini, Senin 1 Syawal 1443 Hijriah, kita semua masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dan menggerakkan badan untuk bisa hadir di tempat yang mulia, di masjid yang kita cintai ini. Semoga di hari yang suci ini kita benar-benar kembali suci dengan dihapusnya segala dosa kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum melaksanakan salat Idul Fitri ini, kami mewakili pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muttaqin Jagapura. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami keluarga besar pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muttaqin Jagapura sekaligus mewakili jajaran kepemerintahan desa Jagapura 4 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'am wa antum bi khair. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Paling karing kok paling ulu balik. Selanjutnya kami umumkan para petugas pelaksana salat Idul Fitri Masjid Jami Al-Muttaqin Jagapura yang bertugas selaku sambutan atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Multazam SAG. Selanjutnya yang bertugas selaku murabbi akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ali Sobri SPDI. Yang bertugas selaku imam akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Abdullah As-Sakandari SPDI. Dan yang bertugas selaku khatib akan dibawakan oleh Al-Ustaz Tahriki Santoso SPDI. Selanjutnya pengumuman hadiah Fatihah. Yang pertama, sedekah jariah sebesar Rp500.000 dari hamba Allah yang ditujukan hadiah Fatihahnya untuk almarhum Bapak Haji Kasan, almarhumah Ibu Haja Salimah, dan almarhumah Ibu Musrifah. Sedekah jariah sebesar Rp1 dari Tuban Oci, hadiah Fatihah untuk almarhum Bapak Rumli Matnat, Ibu Susi Estiningsi, Bapak Matnan, Ibu Umini, Bapak Haji Abdul Halid, Ibu Haja Faridah, Bapak Haji Burhanuddin Halid, Ibu Haja Tumira, Ibu Tursina, Bapak Karca, Bapak Hamam Dolmanan, Ibu Sultan Abdul Mukti, Bapak Sekar Muhammad, dan Bapak Samuel. Selanjutnya sedekah jariah juga sebesar Rp500.000 dari hamba Allah dihaturkan hadiah Fatihahnya untuk almarhumah Ibu Atiyah binti Arta Blok Sambilawang. Selanjutnya sedekah jariah sebesar Rp1 juta dari keluarga Abu Amar Jagapura Lor
hadiah Fatihah untuk almarhum Bapak Abdul Kahar bin Basir, Bapak Abbas bin Bapak Kardini, Bapak Abu Amar bin Abbas, dan almarhumah Ibu Rosmah binti Warsan. Selanjutnya sedekah jariah pula sebesar 150.000 dari hamba Allah. Dihaturkan hadiah Fatihahnya untuk almarhum Bapak Haji Tadi, Haji Nana. Selanjutnya sedekah jariah sebesar 500.000 rupiah dari hamba Allah. Dihaturkan hadiahnya, hadiah Fatihahnya untuk almarhumah Ibu Rofaah Blok Kandang. Selanjutnya sedekah jariah sebesar 1 juta rupiah dari Travel Sur Alam. Dihaturkan pahala hadiah Fatihahnya untuk almarhumah Ibu Arfiah binti Arta, Bapak Masudi bin Bapak Kabira, Bapak Abiyadi bin Masudi, Ibu Masnurah binti Masudi, Ibu Maimunah binti Nasuka, Bapak Ujur bin Bulkair, dan Ibu Sanifah binti Umar. Selanjutnya sedekah jariah pula sebesar 200.000 dari hamba Allah. Dihaturkan hadiah Fatihahnya untuk almarhum Bapak Haji Karita, Bapak Munajat, Bapak Kartia, Ibu Marsiti, Bapak Jaini, Bapak Cain, Bapak Rasta, Bapak Arsi, Karseni, Bapak Karimah, Haji Minta, dan Ibu Tarwi. Selanjutnya sedekah jariah juga sebesar 2.500.000 rupiah dari Dr. Haji Slamet Susanto SPOG. Yunut hadiah Fatihah untuk Bapak Haji Soleh bin Dasila, Bapak Dasila, Ibu Haji Jubaidah binti Haji Purita, Bapak Kiai Fajari Amir, Bapak Haji Kapit, Ibu Farhaniah, Ibu Toifah Haji Purita, Ibu Artina, Ibu Asmunah, dan Ibu Aminah. Selanjutnya sedekah jariah pula sebesar 2 juta dari hamba Allah. Dihadiahkan Fatihahnya untuk Bapak Haji Suami, Bapak Suryani, Bapak Haji Anas Apanti, Bapak Haji Sanita, Ibu Umayyah, Ibu Masaroh, Ibu Jurekah, Ibu Haja Fatimah, dan Ibu Haja Runeka. Selanjutnya sedekah jariah sebesar 1 juta rupiah dari hamba Allah. Dihadiahkan Fatihahnya untuk Bapak Kadima, Bapak Samad, Bapak Kasat, Bapak Kasih, Bapak Samidah, Muadah, Mursesi, Ibu Kasmumi, Sarila, Dasmi, Uniah, Wardinah, dan Jamila. Selanjutnya sedekah jariah pula sebesar 100.000 rupiah dari hamba Allah. Dihadiahkan Fatihahnya untuk Nyai Ruqyatus Shalihah, Ibu Nyai Ruhaniyah, Ibu Nyai Suniyah, Bapak Kiai Tahmid Zain, Syekh Ali Ghabidi, dan Nyai Mudain. Selanjutnya sedekah jariah pula sebesar 200.000 dari hamba Allah. Dihadiahkan Fatihahnya untuk Abah Kiai Ikhwan, Ibu Nyai Solehah binti Kiai Ikhwan, Bapak Khairul Umar, Bapak Haji Sufyan, Ibu Haji Ikhlatul, Bapak Tu Sumar Malawi, dan Bapak Haji Malawi. Selanjutnya hadiah Fatihah pula tertuju untuk Ibu Syariah, Ibu Haji Solehah, Bapak Sabitin, Bapak Bori. Selanjutnya sedekah jariah juga sebesar 500.000 rupiah dari Ibu Sanifah Jagapura Wetan. Dihadiahkan Fatihahnya untuk Bapak Raska, Bapak Adidah, Ibu Syariah, dan Ibu Sutina. Selanjutnya sedekah jariah pula sebesar 300.000 rupiah yang ditujukan Fatihahnya untuk Ibu Saroni binti Maduni, Ibu Masiti binti Marfuna, Ibu Kasih binti Raja, Ibu Suriah binti Haji Sempuh, Bapak Sarka bin Rahim, Bapak Nurman bin Raji, dan Bapak Daskin. Selanjutnya 1 juta rupiah dari hamba Allah untuk Bapak Talbi, Bapak Jahid, Bapak Tarsa, Bapak Arif, dan Ibu Asmini. Bapak Taksa, Ibu Juniti, Ibu Kasanah. Selanjutnya 500.000 rupiah yang pahala hadiah Fatihahnya ditujukan untuk Ibu Haji Siti Nurhalimah dan Ibu Haji Rasmi Maya. Selanjutnya untuk almarhum Bapak Haji Tati bin Tarimah, Bapak Tarimah bin Wardi, Bapak Sarfudi bin Burhakim, Bapak Saniyah bin Karmadi. Kemudian dihadiahkan Fatihah pula teruntuk kesembuhan Ananda Yuda Fi'ul Al-Adli, putra dari Ketua DKM Al-Muttaqin Jagapura, beliau Al-Ustaz Multazam, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah seperti sedia kala. Amin. Allahumma
Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, kami mohonkan keikhlasannya untuk bersama-sama membaca surat Al-Fatihah yang pahalanya ditujukan kepada nama-nama yang telah kami sebutkan di atas. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Selanjutnya lain-lain. Yang pertama, bagi jemaah yang membawa HP dimohon untuk dimatikan atau di silent. Yang kedua, jemaah yang di sampingnya ada anak-anak mohon untuk bersama-sama ditertibkan. Selanjutnya, bagi jemaah yang berada di luar masjid harap segera memenuhi sos yang berada di dalam masjid. Dan bagi jemaah sholat Idul Fitri yang berada di lapangan dan di jalan raya mohon untuk meluruskan sajadahnya dengan garis sos yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya bagi jamaah nanti dimohon untuk tidak terlebih dahulu meninggalkan tempat sebelum khotib selesai membacakan khutbahnya. Selanjutnya pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muttaqin Jayapura mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh masyarakat Jayapura yang telah memberikan sedekah jariyah. Semoga amalnya diterima dan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertanda pengurus BKM Al-Muttaqin Jayapura Al-Ustaz Multazam SAG selaku Ketua Umum dan Al-Ustaz Khatibul Umam selaku Sekretaris Umum. Selanjutnya mohon maaf sehubungan Ketua DKM Al-Ustaz Multazam sedang ada uzur, maka sambutan atas nama pengurus DKM akan disampaikan oleh yang mewakilinya. Akhirnya dari kami selaku protokol pelaksana mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wal 'afwu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para sepuh, para kiai, para alim, para ulama, masyayikh, para asatidz, hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini tanggal 2 Mei tahun 2022 kita bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri sesuai dengan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui sidang isbatnya yang menetapkan pelaksanaan hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan iringan salawat kita kelak termasuk orang-orang yang nanti diberi syafaat oleh beliau junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini mewakili Ketua BKM Ahilal Kiram Ustaz Multazam SAG yang pagi hari ini beliau uzur dikarenakan
sedang menunggu anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit dengan Arjuna. Mohon ikhlasnya untuk mendoakan putra beliau yang masih kecil, yang umurnya kurang dari 1 tahun. Mudah-mudahan Allah segera angkat untuk menyembuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja kami melaporkan bahwa Masjid Jami Al-Muttaqin Jayapura alhamdulillah telah menyelesaikan kegiatan takmir Ramadan, dimulai dari kegiatan ibadah, pengetahuan, pendidikan, dan sholat tarawih. Pelaksanaan sangat lancar dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin yang ada di Jayapura. Syukur alhamdulillah bahwa masjid kita adalah masjid yang hidup, masjid yang aktif dalam melaksanakan kegiatan takmir. Kita butuh dukungan dan dorongan dari segenap lapisan masyarakat Jayapura 4 untuk masjid kita lebih maju, lebih berkembang, lebih dinamis. Pesan kita dari pengurus PKN kepada seluruh lapisan masyarakat menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah Islamiyah. Di momen yang sangat penting ini, yaitu momen merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kami memohon maaf barangkali apabila selama kami bertugas menjalankan roda kepemimpinan, roda organisasi untuk menata, mengembangkan dan membangun kondisivitas masjid, barangkali ada lupa, ada salah, kealpaan karena manusia adalah tepatnya salah. Al-insan mahal pokok wal masyad. Barangkali suara toa juga sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sedikit mengganggu. Kami mengupayakan bahwa suaranya juga kami mengupayakan agar tidak terlalu skalanya besar. Kita mengupayakan untuk itu. Dan ke depan masih juga berfungsi untuk sosial, pendidikan, dan segala aspek apa yang ingin dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu juga kesehatan, karena pada awal Ramadan kemarin kita juga melaksanakan dosis vaksinasi 123 yang diselenggarakan oleh Kapolsek Kecamatan Lubuk. Barangkali itu saja laporan dari kami selaku PKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan li'idil fitr rahimakumullah. As-salatu sunnatan li'idil fitr rahimakumullah. As-salatu sunnatan li'idil fitr rahimakumullah. Sallu rahimakumullah.
dan rapatkan barisan. Sholat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والجماعة المؤمنين رحمكم الله، واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم أحل الله الطعام وحرم عليكم الصيام. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على من تكفر. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda wa sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya menyuruh pada diri pribadi dan saudara sekalian, marilah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan bekal iman dan takwa inilah kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari istimewa, hari pembebasan bagi seluruh umat manusia, umat muslim yang telah menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Pada hari yang mulia ini, setiap muslim akan kembali dari tempat salatnya dalam keadaan beruntung, yaitu memperoleh ridho dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya selaku khotib akan menyampaikan sebuah khutbah dengan tema Idul Fitri menebar maaf dan membangun kebersamaan. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi pagi kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Kita belum tahu apakah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan tahun mendatang. Yang pasti hari ini kita berada di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022, yakni hari yang suci, yang penuh barokah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa taala, suci dari dosa. Kendati itu semua sangat tergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita kepada Allah selama bulan Ramadan. Sebulan namanya kaum muslimin menahan lapar dan dahaga, bukan sebab ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa. Kaum muslimin menjalani latihan mental, menguasai, mampu dan mengenal diri, dan mampu mengendalikan dan menahan diri dari tipu daya syaitannya. Kita melatih diri untuk mampu meninggalkan semua hal yang dapat merusak tatanan pergaulan masyarakat harmoni, dan juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan takwa dan tafakur kepada Zat yang Maha Besar. Tegasnya, dalam bulan puasa itulah peluang yang sangat istimewa bagi kaum muslimin untuk berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan mustaqim. Justru amat merugi mereka yang tidak berkesempatan menjalankan ibadah puasa, meskipun secara fisik dia mampu melakukannya. Di hari yang suci dan istimewa ini, marilah kita saling menebar maaf, karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan begitu, sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul akibat seorang enggan memberi dan meminta maaf, tetapi jelas sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa.
Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai petanda seorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan sangat luhur. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 133-134. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Itulah sebabnya sikap seperti ini melekat pada diri para nabi dan rasul Allah, para sahabat utama Nabi Muhammad SAW, para ahli sufi dan orang-orang yang saleh. Sayyidina Ali radhiyallahu pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang paling mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah. Sikap seperti ini ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuang beliau, bahkan memasukkannya ke dalam kubur. Sikap tersebut juga ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang memberi maaf kepada penduduk Mekah yang dulu memusuhi dakwanya, menyiksa dan mengusirnya. Dengan sikap inilah satu persatu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula beliau senantiasa meminta maaf kepada para sahabat dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa beliau tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir hayatnya, beliau mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwa beliau meminta maaf kepada mereka. Siapa yang disakiti atau merasa tersinggung selama dalam kepimpinannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap pemaaf Rasulullah SAW juga diteladani oleh para sahabatnya dan orang-orang yang saleh dan sikap pemaaf. Maaf adalah kata yang terdiri dari 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kata inilah yang bisa menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti kita telah menang. Menang di sini dalam arti menang melawan hawa nafsu. Seperti yang kita tahu bahwa kemenangan tersebut bisa menghadirkan rasa damai atas diri kedua belah pihak yang berseteru. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan ini bisa berjalan baik jika semua orang berada dalam perselisihan, dendam, ataupun amarah yang tidak berkesudahan. Tentu sangat tidak nyaman. Sudah saatnya kita berpikir jernih. Hidup ini sangatlah singkat. Jadi tidak seharusnya kita mengisinya dengan dendam dan kebencian kepada orang lain. Masih banyak hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan selain memikirkan orang yang sudah memusuhi kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain? Pertama, pikirkanlah orang-orang yang menzalimi, menghina, melecehkan, menyakiti, bahkan menghancurkan masa depan kita. Kedua, tanamkan dalam hati kita bahwa aku sudah memaafkanmu karena Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Dan ketiga, katakan berulang-ulang. Kalau perlu katakan dengan penuh penghayatan hingga akhirnya dendam dan sakit hati akan menghilang dengan sendirinya. Kenapa harus menempatkan Allah sebagai tujuan utama kita dalam memaafkan? Karena di dunia ini tidak ada yang lebih berharga dari pengampunannya. Selain itu, dengan memaafkan, kita berharap Allah menempatkan kita pada tempat yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan untuk memaafkan, karena memaafkan merupakan bentuk ucapan yang tulus dan menyenangkan.
dengan memaafkan berarti kita berhasil meredam amarah. Seperti yang kita ketahui, meredam amarah termasuk bagian dari sifat kelemah lembutan hati. Sedangkan kelemah lembutan adalah akhlak mulia yang harus kita miliki sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu mengendalikan amarah dan mampu bersikap bijaksana menjadi tolak ukur keimanan kita kepadanya. Bijaksana di sini dalam artian mampu mempertimbangkan baik dan buruknya dari keputusan yang akan kita lakukan. Namun pada kenyataannya, akhlak mulia ini seringkali diabaikan oleh manusia, apalagi kita emosi amarah telah menguasai jiwa dan pikiran mereka, sehingga setiap tindakan yang muncul selalu berakibat negatif pada diri dan orang lain. Tidak sedikit orang yang menyesali perbuatannya setelah melakukan tindakan fatal karena tidak mampu mengendalikan amarahnya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengelola amarah sehingga menjadi energi positif dalam hidup kita. Dalam menghadapi masalah yang memancing kemarahan pun, Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk berlemah lembut dan memaafkan. Karena hal itu merupakan obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan kemarahan, emosi, dan juga dendam akibat kezaliman dilakukan oleh orang lain. Dengan memaafkan kita bisa menguraikan dendam di hati yang timbul akibat amarah yang tidak terkendali. Maaf merupakan kata ajaib yang mampu menguraikan masalah hidup. Kata inilah yang menjadi senjata ampuh dalam menghapus dendam, sakit hati dan kesalahpahaman. Maaf dapat menyambung kembali tali silaturahmi yang terputus, meskipun maaf sudah dituliskan namun tidak mudah diucapkan. Ada kalanya kita tidak mampu mengalahkan ego masing-masing. Meskipun sulit namun budaya maaf tetap harus kita lestarikan. Hal itu berguna untuk menjaga tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Bayangkan saja, jika dalam kehidupan ini semua orang bersikap egois dan tidak mempedulikan perasaan orang lain, tentu kehidupan ini akan dipenuhi dengan pertengkaran, kesalahpahaman, dan permusuhan. Jika hal itu dibiarkan, ancaman terbesar adalah kehancuran. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menebar maaf dan membangun kebersamaan. Sehingga kita semua pada hari raya Idul Fitri ini berada dalam fitrah dan kesucian lahir batin, dan sekaligus bisa membangun ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Apalagi pada hari raya Idul Fitri sekarang tahun ini adalah pemerintah membolehkan mudik, maka tepatlah untuk saling memaafkan antara saudara, teman, atau tetangga yang sudah lama tak berjumpa karena mereka jauh dari perantauan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan kita, memberkahi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat beramal baik pada hari yang penuh barokah ini, dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjumpai hari raya Idul Fitri yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dalam kondisi yang lebih baik daripada sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين 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 يا واتقطع آمين. واغفر ذنبي يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله ورحمته تغفر الذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وتابعه إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك خير الخلق صاحب الوجه الأنوار وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر